सत श्री अकाल ऑन एयर दे नाल तुसी बने हुए हो। मैं हाँ सुख सोहल। अज भारत बंद नूं लैके वख-वख तस्वीरां सामने आ रही ने। किसान आगूआं वल्लों भारत बंद दे दिते सद्दे नूं इस वेले भरवां हंगारा पूरे भारत दे विच मिल रहा है। पंजाब दे विच जगह जगह दे उत्ते जिथे किसान आगूआं वल्लों ड्यूटियां लगाईयां गईयां ने, उत्थे ही पिंडां तो लैके शहरां तक कारोबार जिहड़े ने बंद करके पंजाब दे लोकां ने तां समुच्चे तौर दे उत्ते इस बंद नूं समर्थन देण दा ऐलान अज सवेर तो ही कर दिता है। होर की कुछ गतिविधियां अज दे दिन होण वालियां ने, क्योंकि भाजपा शासित जिहड़े राज ने उत्थे बंद नूं असफल बनाउण दे लई सरकारां वल्लों पूरा जोर लगाया जा रहा है। साडे नाल सिमरनजोत सिंह मक्कड़ होणी ने। मक्कड़ साहब, जिस तरीके दे नाल गुजरात दे मुख मंत्री ऐलान करदे ने कि असीं इत्थे बंद असफल करांगे, जिहड़े लोकां ने बंद करवाउण दी कोशिश कीती असीं कार्रवाई करांगे, यूपी दे विच हाई अलर्ट कर दिता गया, इस नूं किस तरीके दे नाल देखिया जाए? देखो, सब तो वड्डी खबर तो इस वेले दी जो साडे सूत्रां तो आ रही है, पहलां असीं दर्शकां नूं वो जरूर सांझी कर दईए कि अमित शाह होना ने, गृह मंत्री ने बीती रात किसान जथेबंदियां नूं फोन किया है सुख। और वड्डी गल है कि अमित शाह ने 9 तरीक की मीटिंग तो पहला और 8 दे बंद तो पहला फोन करन दा मतलब है कि जथेबंदियां नूं वो अंदर खाते मनाउण दी कोशिश कर रहे हैं। जो इन्फॉर्मेशन साडे तक है कि अमित शाह ने मीटिंग तो पहला जथेबंदियां नूं कहा कि तुसीं सानूं 15 मैंबरी कमेटी एक बना के दे दिओ और असीं 9 तरीक नूं उसका ऐलान कर देंगे कि साडा 15 मैंबरी कमेटी बन गई और एक कमेटी जिहड़ी है मिल के फैसला करूगी। पर जथेबंदियां अजे भी वो अपनी गल ते अड़ियां। 2-3 कारण ने, मैं तुहानूं समझाउण दी कोशिश करदा। दर्शक इस गल नूं चंगी तरह समझण दी कोशिश करन कि जदों पिछली मीटिंग हुई सी उदों मीटिंग दे विच जदों किसानां ने कहा सी यस और नो, असीं इस तो बाद कोई गल नहीं करनी, तां हरेक मीटिंग दा एक खरड़ा तैयार करके दिता जांदा है कि मीटिंग दे विच डिस्कस की कीता जाना है। बिल्कुल बिल्कुल कि मीटिंग दे विच डिस्कस की कीता जाना है। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਵਰ ਕਰਨ ਗਏ ਉੱਥੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਔਨ 에ਅਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਵਰੇਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਔਰ 9 ਤਰੀਕ ਦੀ ਕਾਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ 8 ਦੀ ਕਾਲ ਬੰਦ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 9 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਹੁਣ 9 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? 9 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੱਸੋ ਕੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ 9 ਨੂੰ। जो गल्लां अज कर रहे हो, जो 3 मीटिंगां पहलां कर रहे हो, तुसीं उही गल्लां जे करनी है तां असीं नहीं आउणा। सानूं ये दस्सिया जावे कि 9 नूं मीटिंग करनी की है, या तां वापस लो या फिर असीं इत्थे बैठे हैं। कैटागोरीकली कहा गया कि सानूं भावें गोलियां मार दो, असीं नहीं उठना। ये गल अंदर मीटिंग दे विच किसानां ने कही, मौन रखिया। तां हुण दर्शक समझण इस गल नूं, दर्शक इस गल नूं इस करके समझण कि जदों किसान जथेबंदियां ने कहा कि 9 दी मीटिंग की करनी है, तां सरकार ने कहा कि असीं तुहानूं ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ 7 ਤਰੀਕ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਾਂ 8 ਤਰੀਕ ਸਵੇਰ ਨੂੰ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 9 ਨੂੰ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਅੜੀਆਂ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਲਓ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਵਾਪਸ ਲਓ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ 15 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਾਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਫੋਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਹੁਣ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਰੜਾ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ। ਜੋ 7 ਤਰੀਕ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਸੀ, ਜੋ 8 ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਖਰੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ नहीं भेजिया कि 9 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 1 ਘੰਟਾ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹੁਣੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵੀ ਸੀ, ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਮੀਟਿੰਗ ਕੀ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਹਾਲ ਥੋੜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਿਲਕੁਲ ਮੀਟਿੰਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ पूरा दिन मंथन किया जाता है। पूरी तैयारी दे नाल अगले दिन की तैयारी जिहड़ी है वो की जाती है। इस मंथन दे विच अज भी किसान आगू जिहड़े ने जुड़ गए ने, क्योंकि कल की मीटिंग बहुत अहम है, कल का दिन बहुत अहम है, तो अज भी भारत बंद के उत्ते भी किसान आगूआं दी नज़रां बणियां हुई ने। मीडिया नूं पूरी तरह के नाल दूर रखा गया है। दस्सिया जा रहा है कि पहलां किसान आगू जिहड़े ने पंजाब के 30-31 जथेबंदियां दे आगू जिहड़े ने वो आपस दे विच मीटिंग करनगे, बाद दोपहर जिहड़े भारत के होर किसान यूनियनां दे आगू
ਆਗੂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਏਜੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ ਇਹ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੱਲ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਗੇ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਖਰੜਾ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੋਗੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਖਰੜਾ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੀ, ਕੁਝ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਫੈਸਲਾ ਇਹੀ ਆਵੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਟੋਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਖਰੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਨਵੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਆਵਾਂਗੇ। ਰਵਿੰਦਰ ਜੁੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰਵਿੰਦਰ, ਉਹ ਕੁਝ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ, ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਗੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਹੁਣੇ ਜੋ ਤਾਜ਼ੀ ਅਪਡੇਟ ਆਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕੱਲ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਇੰਨੀ ਬੁਖਲਾ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਊਸ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਏ ਸੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਦੀ, ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਊਸ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸੀ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਉਣਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਨਾ ਭਾਜਪਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖੋਫ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਤੈਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਊਸ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ ਤੇ ਉਤਰ ਆਈ ਹੈ ਜੀ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕੱਲ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਣ ਕਿ 15 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਫੋਰਸ ਕੀਤਾ, ਫੋਰਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗਾ, ਸ਼ਬਦ ਗਲਤ ਹੋਊਗਾ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਟਿਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਚਰਚਾਵਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੱਲ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਵੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਮਰਥਨ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ 50-70 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮੰਨ ਰਹੇ ਸੀ ਆਪਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਢਿੱਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਅੱਜ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਈ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਾਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਝੁਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਪੈਂਤੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜੋ ਹੁਣ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਐਜ਼ ਆਫ ਨਾਓ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਖਰੜਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਭੇਜੂਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਵਰਗੀ ਹੋਊਗੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਮਨਾ ਵੀ ਕਰ ਦੇਣ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਪ੍ਰੀ ਮੈਚੁਰ ਤੇ ਇਮੈਚੁਰ ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੁੱਖ ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਟੈਂਟੇਟਿਵ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਦਰਸ਼ਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਔਰ ਇੱਕ ਅਫਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲ ਗਈਆਂ ਸੀ ਕੁਝ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਆਰਮੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਵਰੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਡਟਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਕੁਝ ਖਬਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੋ ਬੁਖਲਾਹਟ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ, ਜੋ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਗਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨਾ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ, ਇਹ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋਊਗੀ ਸੁੱਖ। ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜੇ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਕੋਈ ਖਰੜਾ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿ ਕੱਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਕਿਸ ਤੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਸਟੈਪ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਲ ਹੋਊਗੀ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਬਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪੁੱਛਣਗੀਆਂ ਕਿ ਦੱਸੋ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਨਹੀਂ ਤੋੜਾਂਗੇ, ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਤੋੜਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾਈਏ ਕਿ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਤੋੜ ਕੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਿਊਟੀਫੁਲ, ਵੰਡਰਫੁਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਜਿਹੜੇ ਵੇਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਿਆਸਤ ਜੇ ਉਹ ਖੇਡਦੇ ਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਦਿਮਾਗ, ਬ੍ਰੇਨ ਦੀ ਗੇਮ ਹੈ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਚ 50 ਸਾਲ 60 ਸਾਲ 70 ਸਾਲ
ਕੋਲੇ ਬਲ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ, ਆਪਾਂ ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਬ੍ਰੇਨ ਗੇਮ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬ੍ਰੇਨ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਰੋਸਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਸਟੈਪ ਲਏ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਵੇਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਉਹ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲੀਆਂ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਜੇ ਖਰੜਾ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਔਰ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋਊਗਾ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ। ਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਹਿ ਕੇ 15 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਿਨਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਨਾਏ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਬਣੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪਡੇਟ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਉੱਥੇ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਸੋਰਸਸ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਖਬਰਾਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, 2 ਤੋਂ 3 ਘੰਟੇ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲੇਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। 4-5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੱਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਕੀ ਰੁਖ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਸ਼ਾਮਾਂ ਤੱਕ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਇੱਕ ਅਪਡੇਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭੂਮੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਡਾਕਟਰ ਵਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵੱਡੇ ਭੂਮੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਵਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਸਾਇਣਾਂ ਤੇ ਖਾਦਾਂ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਲਈ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਤੇ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੱਤ ਵੀ ਲਿਖਿਆ। ਤਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਐਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਔਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਨੇ, ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਨੇ, ਵਿਗਿਆਨੀ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਇਨਾਮ ਵਾਪਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਾਲ ਆਈ ਹੈ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ 15 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਕਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਲੀਅਰ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਦਾ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਵੇਗੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਔਨ 에ਅਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਅਹਿਮ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਅਪਡੇਟਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਬਣੇ ਰਹੋ ਔਨ 에ਅਰ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ।